اللہم صلواتك عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد فرج آل محمد واحلق عدوهم من الجن والانس ولعنۃ اللہ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین ملعونین من الازل الی یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون شہنشاہ معظم امام زمانہ کی آمد و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیں کل میں نے یہی عرض کیا کہ خالق نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے. ہم سب کا غرض خلقت صرف اور صرف عبادت ہے، اور عبادت سے پہلے ضروری ہے کہ پتہ کیا جائے کس کی عبادت ہے. اگر پتہ نہ ہو کہ کس کی عبادت کرنی ہے، ہو سکتا ہے ساری زندگی بندہ عبادت کرتا رہے اور میدان محشر میں وہ کہے پتہ نہیں تو کس کی عبادت کرتا تھا. اور کل میں بیان کیا کہ اللہ کو ماننا بھی ضروری ہے، پہچاننا بھی ضروری ہے. وہ کیسا ہے، کیا ہے، کون ہے، یہ دماغ سے نہیں بنانا، بلکہ یہ قرآن سے لینا ہے. جنہوں نے دماغ سے اللہ بنایا ان کا اللہ ان کے فضائل سے ختم ہو گیا. ویسے میں نے سنا ہے میں نے کہ شیطان بھی اللہ کو مانتا تھا. اور وہ سجدے بھی بہت کرتا تھا. 6000 سال اس نے سجدے کیے، بلکہ کتابوں میں تو یہ ملتا ہے کہ وہ جن تھا، اتنے سجدے کیے کہ وہ ملائک کی صف میں شامل ہو گیا. اور ملائک میں مشہور تھا کہ بڑا ہی نیک ہے یہ. ہاں، بڑا مشہور، ملائک اس کی عزت کرتے تھے. یہ اور بات ہے، کبھی وقت ہوا تو بتاؤں گا کہ ملائک کون ہے. آج اتنا سمجھ لو ملائک فرشتوں کو نہیں کہتے. اگر ملائک سے مراد فرشتے ہوتے تو پھر قرآن میں تو اللہ نے کہا ملائک کو کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس وہ تو فرشتہ تھا ہی نہیں.
وہ کہہ سکتا تھا کہ حکم تو فرشتوں کو ہے، تو میں نے اس لیے سجدہ نہیں کیا۔ لیکن بہرحال اس نے اتنے سجدے کیے کہ فرشتوں میں، ملائک میں وہ عزت دار بن گیا تھا۔ لیکن جب آدم کے سجدے کا انکار کیا تو قرآن پڑھو، اللہ کہتا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یہ ابلیس آج کافر نہیں ہوا، شروع سے کافر تھا۔ حالانکہ سجدے بھی کرتا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، پھر بھی کافر تھا۔ اس کا مطلب ہے ضروری نہیں جو نماز پڑھے وہی مسلمان ہو سکتا ہے نماز پڑھے اور پکا کافر ہو۔ وجہ کیا ہے کہ ابلیس بظاہر سجدے بھی کرتا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا اور تھا کافر؟ اس کی وجہ جب میں نے پوچھا مولا سے تو میرے 5ویں شہنشاہ نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابلیس جو ہے اسے اللہ کی معرفت نہیں تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ اللہ کو اس کے سجدوں کی ضرورت ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے سجدہ نہ کیا تو وہ معبود نہیں ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ لذا معرفت ضروری ہے۔ عام سنتے رہتے ہو کہ معرفت کے بغیر عبادت قبول نہیں ہوتی، عبادت ہوتی ہی نہیں۔ اگر دل ہو تو میں اپنے 5ویں مولا کا فرمان سنانے لگا ہوں کہ معرفت کتنی ضروری ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ پہلے صرف ایک فرمان اشارہ کرنے لگا ہوں، بڑا طویل فرمان ہے، 8 صفحے کا فرمان ہے، اصول کافی میں۔ سلمان و ابو ذر میرے مولا امیر کائنات کی بارگاہ میں آئے اور آ کے پوچھا ما معرفت اللہ بن نورانیہ، یا علی اللہ کی معرفت نورانیہ کیا ہے؟ کوئی عام بندہ نہیں، سلمان و بوذر، سلمان و بوذر جو آخری درجہ ایمان پہ ہیں، جن کے آگے بشر میں کوئی ہے ہی نہیں، وہ آگے مولا سے پوچھ رہے ہیں کہ مولا معرفت کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے معرفت کوئی اتنی ضروری ہے کہ سلمان و بوذر بھی آگے پوچھ رہے ہیں۔ اگر یہ معرفت نہ ہو تو کیا ہوگا؟ اور تقریباً اس عشرے میں میں جتنی حدیثیں پڑھوں گا تقریباً اکثر یا اصول کافی سے پڑھوں گا یا شیخ صدوق کی کتاب التوحید سے پڑھوں گا۔ ان 2 کتابوں سے اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ کوئی مولوی انکار نہ کر سکے۔ عام سنا ہے جب بھی کوئی ذاکر عالم اس گھر کے فضائل پڑھتا ہے تو مولوی فوری کہتا ہے جی اصول کافی میں ہو، کتب اربعہ میں ہو، دوسری کتابیں جو ہیں معتبر نہیں۔ تو میں اس عشرے میں جو پڑھوں گا تقریباً ان کتابوں سے پڑھوں گا تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے کہ انہوں نے جو دین بنایا ہے بنایا دماغ سے ہے اور بہانہ کتابوں کا کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، میرے مولا نے جب بندے آئے مولا معرفت کیسے لینی ہے، ضروری ہے یا نہیں، کتنی ضرورت ہے، اگر معرفت نہ ہو تو کیا ہوگا؟ بڑی
मैं तवज्जो चाहूंगा। मेरे मौला ने फरमाया इन्नमा याबुदुल्लाह मन यारिफुल्लाह, अल्लाह की इबादत सिर्फ वो करता है जो अल्लाह को पहचानता है। समझ आ रही है? क्या फरमाया? मारिफत अगर रखता है तो इबादत, बोलो वअम्मा मन ला यारिफुल्लाह इन्नमा याबुदुहु हाकज़ा ज़लालन। मेरे मौला ने फरमाया जो मारिफत के बगैर इबादत करता है उसकी इबादत गुमराही के सिवा कुछ भी नहीं है। इन्नमा याबुदुहु हाकज़ा ज़लालन। फरमाया अगर वो मारिफत नहीं रखता तो उसकी इबादत बेकार नहीं, उसकी इबादत बातिल नहीं, जाया नहीं, बल्कि मौला ने फरमाया उसकी इबादत ही उसे गुमराह करेगी। नहीं, गौर ही नहीं कर रहे हैं। मौला ने फरमाया जितनी नमाजें पढ़ेगा उतना ही गुमराह होता जाएगा। यानी जितनी ज्यादा इबादत करेगा उतना ही, ये हदीस जो पढ़ी है उसूल काफी में, समझ आ रही है? मेरा मालिक फरमाता है अगर उसे मारिफत नहीं है नमाजें पढ़ता जाएगा, गुमराह होता जाएगा। नहीं, गौर ही नहीं कर रहे। यानी रोजा रखेगा गुमराह होगा। अच्छा, कोई बंदा गुनाह करे, कोई बंदा कोई गुनाह कर ले तो उसे गुनाह मिलेगा, ऐसे ही है ना? सजा होगी, गुनाह मिलेगा, लेकिन जब उस गुनाह की उसे सजा मिल जाएगी तो वो पाक हो जाएगा। समझ आ रही है? यानी उसकी माफी हो जाएगी, ऐसे ही है ना? गुनाह किया, तौबा कर, माफी हो गई, बख्शा जाएगा, बच जाएगा। लेकिन अगर मारिफत के बगैर इबादत करे तो नमाज पढ़ेगा, जहन्नम की तरफ और आगे जाएगा। अब पता चला मेरे मौला ने क्यों फरमाया था अन्नास से बोला ना अहलल बैत ला युबाली सल्ला औ ज़ना सामा औ सरका इन्नहु फिन्नार। जो हमसे दुश्मनी रखता है उसकी मर्जी है नमाज पढ़ ले या ज़िना कर ले, एक ही काम है। मर्जी है उसकी, है? नहीं, सोचने की बात है। आखिर नमाज जो बंदा पढ़ता है तो नमाज में क्या पढ़ता है? अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, यही पढ़ना है ना? ला इलाहा इल्लल्लाह। कभी गौर नहीं किया मौला ने फरमाया ये पढ़ता रहे या जिना करता रहे एक ही काम है। यानी अगर दलील तौहीद से दुश्मनी है तो जितना भी तौहीद का जिक्र करे, समझ आ रही है, वो सिवाय गुमराही के और कुछ भी नहीं। अच्छा, मुझे सारे जरा बताओ, कलमा आता है आपको? बोलो। मैं कोई इतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं। कलमा क्या पढ़ते हो? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली
वली अल्लाह, ठीक है ना? पढ़ते सारे हैं। आओ मौला से पूछें कि कलमे को मानता कौन है। पढ़ने वाले बहुत, देखो ना, मोहर हम जैसे तो नहीं लगा सकते, वो जात मोहर लगाए तो फिर कलमा सच्चा है। अगर उसकी मोहर ना हो, जितने मर्जी पढ़ते रहो, कुछ भी नहीं होगा। आओ, आज मैं उसूल काफी से वो हदीस पढ़ने लगा हूँ। आज के बाद पता चलेगा अल्लाह को मानता कौन है और तोते की तरह ला इलाहा कौन पढ़ता है। समझ आ रही है? आओ, यही हदीस जो मैंने पढ़ी, इसका अगला हिस्सा है। मौला ने फरमाया अगर मारिफत के बगैर, दलील के बगैर इबादत करता है तो उसकी इबादत उसे गुमराह करती है, उसकी इबादत उसे गुमराही में ले जा रही होती है। साहिल ने हाथ बांध के अर्ज किया मौला फाम्मा जोएल तो फदा का, मौला मैं तुझ पे कुर्बान। फमा मारिफतुल्लाह है, मौला बता अल्लाह की मारिफत है क्या? क्या फरमाया है? मौला की बारगाह में कहते हैं मौला तू ही बता अल्लाह की मारिफत है क्या? मेरे मौला ने फरमाया अल्लाह की मारिफत के 3 मरहले हैं। तवज्जो, एक एक लफ्ज पे मैं तवज्जो चाहूंगा। यहाँ आपको ज्यादा मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप गुमराही के रास्ते से निकले हुए हो। बल्कि अगर समझ जाओ तो आप गुमराही के रास्ते के मुकाबिल में बैठे हो। सीखनी है तो सन फरमाया काला तस्दीकुल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला व तस्दीक रसूल व मुवालात अली वल एहतिमाम बिही। मौला ने फरमाया अल्लाह की मारिफत ये है, पहला दर्जा उसका ये है कि अल्लाह की तस्दीक करो। तवज्जो नहीं कर रहे। ये नहीं फरमाया कि अल्लाह को मान लो, ये नहीं कहा अपनी अकल से अल्लाह को तस्लीम कर लो। नहीं, अभी भी आप मेरे साथ नहीं। ये अरबी जबान में जो लफ्ज है और खुसूसन जो अल्फाज मौला इस्तेमाल करते हैं, उन लफ्जों में 70,000 राज होते हैं। मेरे मौला का फरमान है, ठीक है ना? हम जो बोलते हैं तो लफ्जों में कभी बेशी हो जाती है, कहना कुछ होता है तो वो लफ्ज पूरा उस माने पे है अदा नहीं होता, लेकिन मौला जो लफ्ज फरमाते हैं हर लफ्ज में पूरा दीन बंद है। क्या फरमाया? मारिफत का पहला जीना ये है कि अल्लाह की तस्दीक करो। ये नहीं कहा कि अल्लाह को मान लो। मैं फिर लफ्ज दोहरा रहा हूं, ये नहीं कहा कि अल्लाह को दिमाग से ढूंढ लो। नहीं, मिजाज में लाओ तो मैं तर्जुमा करने लगा हूं। ये तस्दीक क्या होती है? जो पढ़े लिखे बैठे हो जरा मेरा साथ देना। तस्दीक किसको कहते हैं? तस्दीक हमेशा किसी और की बात की होती है। समझ आ रही है? कभी आपने सुना है कोई के मैं अपनी बात की तस्दीक कर रहा हूं? ऐसा ही होती है ना?
کچھ کہا میں تصدیق کر رہا ہوں یہ سچ کہہ رہا ہے، یعنی اس کی بات کو صادق مان لو. سمجھ آ رہی ہے؟ مولا نے یہ نہیں فرمایا دماغ سے اللہ ڈھونڈو، دماغ سے اللہ مانو، بلکہ مولا فرما رہے ہیں اللہ کی معرفت یہ ہے کہ ہم سے سنو. سمجھ آ رہی ہے؟ ہماری بات کی تصدیق کرو. یعنی اللہ کو صرف وہ مانتا ہے جو لسان اللہ سے سنے اور اسے مان لے. سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اگر اچھا تصدیق کس کی جاتی ہے؟ بولو. جس کے بارے میں پک ہو کہ یہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، جو جھوٹ بولے اس کی تصدیق نہیں ہوتی کسی کی بھی. یعنی جو بھی جھوٹ بولے چاہے وہ کوئی ہو، چاہے وہ کوئی عام بندہ ہو یا زمانے کا سب سے بڑا عالم کیوں نہ ہو. بولو کوئی مشکل بات ہے؟ یعنی کوئی بھی جھوٹ بولے اس کی تصدیق ہوتی نہیں، کبھی بھی نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے اللہ کو اگر ماننا ہے تو کسی ایسے سے سن کے ماننا ہے جس کے پاس جھوٹ جا ہی نہ سکا. سوال ہے؟ ہاں، اس کا مطلب ہے کہ اگر ان سے اللہ لیا تو بندہ مسلمان، اگر ان کے علاوہ کسی اور سے لیا اس میں اور ابلیس میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ وَتَصْدِيقُ الرَّسُولِ فرمایا اللہ کی معرفت صرف اتنی نہیں کہ اللہ کی تصدیق کرو، بلکہ اللہ کی معرفت یہ ہے کہ اس کے رسول کی بھی تصدیق کرو. نہیں غور ہی نہیں کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے رسول کو بھی کسی کے کہنے پہ ماننا ہے. اللہ اکبر. اچھا اب میں مجبوری ہے کہ جلدی کرنے لگا ہوں، کھول نہیں سکتا. یہ تمہاری آوازیں مجھے ابھی راز کھولنے نہیں دے رہی. سمجھ آ رہی ہے؟ آگے کیا فرمایا؟ وَمُوَالَاتُ عَلِيٍّ وَالْاِعْتِمَامُ بِهِ فرمایا اللہ کی معرفت یہ ہے کہ علی سے محبت رکھو. اللہ کی بات آئی تو مولا نے فرمایا کہ اللہ کی تصدیق کرو، یعنی کسی سے سنو اور اللہ کی تصدیق کرو. وَتَصْدِيقُ الرَّسُولِ رسول پہ بھی ایمان لانا ہے. کسی سے سن کے آگے لفظ ہونا چاہیے تھا وَتَصْدِيقُ عَلِيٍّ، لیکن رسول مولا نے یہ نہیں فرمایا کہ علی کی تصدیق کرو، بلکہ فرمایا موالات علی کہ علی کی ولایت کو قبول کرو. یعنی اللہ کو ماننا ہے رسول کے کہنے پہ، رسول کی تصدیق کرنی ہے علی کے کہنے پہ. پتہ نہیں مولا نے کیوں نہیں فرمایا کہ علی کی بھی تصدیق کرنا. یہ مجھے نہیں پتا. سمجھ آ رہی ہے؟ ویسے لوگ
الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. لیکن اس فرمان سے نا مجھے لگتا ہے کلمہ یہ ہے علی ولی اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ. سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں. اگر سمجھ میں نہ آئے تو مفتی شہر کو بھی سمجھ نہیں آئے گی. سمجھ میں آ جائے تو چشتی جیسے قوال کو بھی سمجھ آ گئی. چشتی نے کہا تھا علی سے مل کر محمد سے ملا ہوں, محمد سے مل کر خدا سے ملا ہوں. ویسے یہاں مجھے سوچنے کی تو ضرورت نہیں پڑتی اس بارگاہ میں, لیکن چلو کچھ لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو پریشان ہو رہے ہیں. کل میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ کوئی لا الہ الا اللہ پڑھ لے, محمد رسول اللہ کا انکار کر لے, سارے اسے کافر سمجھتے ہیں. بولو ایسے ہی ہے نا؟ یعنی شیعہ سنی اہل حدیث دیوبند طالبان وہ جو رسول کو بھی نعوذ باللہ اپنے جیسا سمجھتے ہیں, ان کا بھی یہ عقیدہ ہے کوئی لا الہ الا اللہ پڑھ لے اگر محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا وہ کافر ہے نا. بولو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے ماننے کا معیار یہی ہے, پہلے محمد کو مانو. دیکھو کوئی لا الہ الا اللہ پڑھے محمد رسول اللہ کا انکار کرے وہ کافر ہو گیا. تو زیادہ اہمیت کس کی ہے؟ بولو سمجھ آ رہی ہے؟ اب عرش سے اگر اوپر چلنا ہے تو میں ایک جملہ دہرانے لگا ہوں جو آپ روزانہ 5 ٹائم پڑھتے ہو لیکن شاید کبھی غور نہیں کیا. نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, اے اللہ تو لا شریک ہے. ایسے ہی ہے نا؟ اور یہ بات کب کر رہے ہیں؟ جب اللہ کی عبادت کر رہے ہو. اللہ کی عبادت کر رہے ہو, کھڑے ہوئے, رکوع میں گئے, سجدے میں گئے, اس کے سامنے جھکے, اسے راضی کرنے کے چکروں میں سارا کچھ کرنے کے بعد یا اللہ میں اقرار کر رہا ہوں تو لا شریک ہے, تیرا کوئی شریک نہیں ہے. عبادت بھی اللہ کی ہے بھی لا شریک, کہتے ہیں عبادت بھی صرف اللہ کی ہے. اللہ جانے اسی اللہ کی عبادت میں لا شریک کہنے کے بعد یہ ضرور کیوں کہتے ہو اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ. جب وہ ہے لا شریک تو پھر نماز میں محمد کو کیوں لائے ہو؟ اس کا مطلب ہے جب تک محمد نماز میں نہ آئے اس کا لا شریک ہونا ثابت ہی نہیں ہوتا. اللہ تو یہ مولا نے حدیث میں, حدیث ابھی آگے بھی ہے, پڑھوں آگے. بات یاد ہے نا مولا کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کی معرفت کیا ہے؟
ٹھیک ہے نا؟ مولا اللہ کی معرفت بتا رہے ہیں، اللہ کی معرفت، اللہ کی معرفت بتاتے ہوئے میرے مولا نے فرمایا اللہ کی تصدیق کسی کے کہنے پہ، رسول کی تصدیق کسی کے کہنے پہ، پتہ نہیں اس سے بعد تصدیق کی ضرورت نہیں۔ میں نے پوچھا حضور علی کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے؟ باقی آخر رسول اور علی میں فرق تو ہے نہیں، تو رسول کی تصدیق ہے، علی کی ضروری کیوں نہیں ہے؟ میں نے جب پوچھا نا تو میرے رسول نے فرمایا علی کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کسی کے کہنے پہ علی مانا نہیں جاتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں، جو پہنچ گئے ہو تمہیں میں داد دیتا ہوں، جو پیچھے رہ گئے ہو ذرا ساتھ چلو۔ حضور علی کسی کے کہنے پہ نہیں مانا جاتا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، کسی کے کہنے پہ علی نہیں مانا جاتا، علی صرف ایک شخص سے مانا جاتا ہے کہ بندہ حلال زادہ ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ایسا ہی ہے نا؟ یعنی آؤ قرآن اٹھا کے دیکھو، حدیث اٹھا کے دیکھو، ایک جگہ پہ بھی نہیں ملتا کہ علی کسی کے کہنے پہ مانو، بلکہ رسول سے جب پوچھا گیا رسول نے فرمایا علی کسی کے کہنے سے کوئی مان ہی نہیں سکتا۔ یا علی لا یحبک الا طیب الولادہ، تجھ سے محبت صرف وہ کرے گا جو حلال زادہ ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ رسول نے فرمایا تجھ سے صرف وہ محبت کرے گا جو حلال زادہ ہے۔ لا یبغضک الا نجس الولادہ، تجھ سے صرف وہ بغض رکھے گا ہے جو حرام زادہ ہوگا۔ رسول نے فرمایا حلال زادے سے، اس کے وجود سے علی نکالنا چاہو تم نکال ہی نہیں سکتے۔ علی کی امامت کا ہر جگہ پہ اقرار کرو، وَبِأَئِمَّةِ الْهُدَى، باقی تمام اماموں کی امامت کا اقرار کرو۔ یہ سب کیا ہے؟ معرفت توحید۔ یعنی اگر محمد اور آل محمد کو کوئی نہیں مانتا تو مولا فرما رہے ہیں وہ توحید کو نہیں مانتا۔ اچھا حدیث یہاں تک نہیں، آگے بھی ہے، بات دوبارہ میں دہرا رہا ہوں تاکہ بچوں کو بھی یہ ذہنوں میں نقش ہو جائے کہ حدیث کس بات کی ہے؟ اللہ کی معرفت کی، کہ اللہ کی معرفت کون رکھتا ہے۔ یہاں تک تو فرمایا کہ ہمیں ماننا یہ ہے اللہ کی معرفت، توحید کی معرفت یہی ہے۔ اگلا جملہ فرمایا والبراءۃ الی اللہ من عدوہم، ہمارے دشمن پہ تبرہ کرنا ہی اللہ کی معرفت ہے۔ یعنی اگر کوئی ان کے دشمن پہ تبرہ نہیں کرتا
فرمایا جو ہمارے دشمن پہ تبرہ نہیں کرتا اس کا اللہ سے کوئی تعلق ہی نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ آگے مولا نے تاکید کے لیے پھر لفظ دہرایا. میں اور آپ کسی بات کے لیے لفظ دہرائیں اس کی کوئی اتنی اہمیت نہیں. یہ لسان اللہ ہے, اللہ کی زبان ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ میرے مولا نے فرمایا یاد رکھو ہاکذا یعرف اللہ, یاد رکھو اللہ کی معرفت صرف یہی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ویسے تو ایک ہی فرمان کافی ہوتا ہے, لیکن اگر دل ہو تو ایک اور اسی طرح کا فرمان پڑھنے لگا. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں, یہ ابھی میں تمہیں تمہید کا سفر کرا رہا ہوں. آگے جو پرواز کرنا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اتفاق سے یہ حدیث بھی اصول کافی میں ہے اور میرے 5ویں مالک سے ہے. میرے مالک نے فرمایا انما یعرف اللہ ویعبدہ من عرف اللہ امامہ منا اہل البیت. فرمایا اللہ کی عبادت صرف وہ کرتا ہے, اللہ کی معرفت صرف وہ رکھتا ہے, اللہ کی عبادت صرف وہ کرتا ہے, اللہ کی معرفت صرف وہ رکھتا ہے جو ہمیں جانتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ وَمَن لَا يَعْرِفَ اللَّهَ وَلَا يَعْرِفُ الْإِمَامَ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ فَإِنَّمَا يَعْرِفُ اللَّهَ وَيَعْبُدُ غَيْرَ اللَّهِ. فرمایا جو ہماری معرفت نہیں رکھتا وہ جتنے بھی سجدے کرتا ہے وہ بتوں کے سوا کسی اور کے نہیں ہوتے. خطیب آل محمد قبلہ حضرت حسن زیدی صاحب فرمایا کرتے تھے جب مولویوں نے نا اللہ 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 کیا تو زیدی صاحب نے فرمایا تم نے اللہ کہاں سے لیا؟ تو مولویوں نے کہا عقل سے. تو زیدی صاحب فرماتے ہیں کہ جتنا اللہ اللہ تمہارے دماغ میں اللہ کے بارے میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ ہے سوائے اللہ. کرنے لگا ہوں لوگوں نے سمجھا ہے کہ پتھر کا یا مٹی کا بت مورتی بنا کے سامنے رکھ کے اس کی پوجا کرنے کو بت پرستی کہتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ مورتی بنا کے پوجا کرنا بت پرستی ہے. پرستی اس کا نام ہی نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ بت پرستی اس چیز کا نام ہی نہیں. اگر سامنے کسی کو رکھ کے اس کے سامنے جھکنا بت پرستی ہو تو سب سے بڑی بت پرستی تو کعبے کو جھکنا ہے.
یہ ہے عبادت ہے؟ بت پرست بھی کیا کرتے ہیں؟ چند پتھر اکٹھے کرتے تھے. جس نے عرش تک جانا ہے ذرا میرے ساتھ رہنا. کعبہ چند پتھروں کو جمع کیا, اسے سجدہ. بت پرست چند پتھر جمع کرتے. کل میں نے تمہیں قرآن کی آیت پڑھ کے بتایا نہیں تھا کہ بت پرست بھی کہتے تھے کہ کائنات کا خالق اللہ ہے. یہ مولوی بھی کہتے ہیں کائنات کا خالق اللہ ہے. تو پھر عقیدے میں دونوں برابر. سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں ذرا میرا ہاتھ پکڑ کر چلے, اوپر چلتے ہیں. کعبہ بھی پتھروں کا بنا ہوا, بت بھی پتھروں کے بنے ہوئے, دونوں پتھر. اسے جھکنا عبادت, اسے جھکنا شرک. فرق کیا ہے؟ بندوں کے جو پتھر ہیں ان میں علی نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اور کعبے میں علی ہے. نہیں, اگر پریشان ہو تو اور پریشان کرنے لگا. یہی وجہ تو ہے جب تک علی نہیں آیا اللہ نے کعبے کو قبلہ نہیں بنایا. نہیں, اگر پریشان ہے کچھ اور پریشان کرنے لگا ہو. جب تک علی کعبے میں نہیں آیا تب تک اللہ نے کعبے کو قبلہ نہیں بنایا. اچھا, کعبے سے پہلے قبلہ کیا تھا؟ مشہور ہے کہ بیت المقدس. مشہور ہے مشہور ہے کہ بیت المقدس پہلا قبلہ ہے. یا اللہ, یہ بیت المقدس میں کیا ہے؟ اے اللہ, تو بیت المقدس میں رہتا ہے؟ بولو, رہتا تو نہیں. اے اللہ, اس زمین میں اتنی جگہ تھی, تو نے یہ بیت المقدس کو قبلہ کیوں بنایا؟ سوچنے کی بات ہے. اتنی جگہ تھی, ہے بھی یہودیوں کا قبلہ, تیرے سب سے بڑے دشمنوں کا. اسے کیوں نہیں بنایا؟ اسے کیوں بنایا؟ کوئی اور جگہ بنا لیتا, کوئی جگہ بنا لیتا, کوئی ابراہیم کے گھر کو بنا لیتا, کسی اور جگہ کو بنا لیتا. جب میں نے پوچھا نا تنہائی میں تو آواز آئی, فرق یہ ہے قبلہ وہ بنتا ہے جہاں کوئی معصومہ ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں, کعبے کو قبلہ اس لیے بنایا کہ علی کی ماں آئی. سمجھ آ رہی ہے؟ جب میرے مولا علی کی پاک اماں آئی پھر اسے قبلہ بنایا ہے. علی بادشاہ کے آنے سے پہلے تک, ظاہر ہونے سے پہلے تک میں نے اس جگہ کو قبلہ بنایا جہاں علی کی کنیز رہتی تھی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس کا مطلب ہے یہ بت پرستی, یہ پتھروں کے ڈھیر کے سامنے جھکنے کا نام نہیں, بلکہ بت ہے دماغ کے اندر. اگے تو چھوڑ جاؤ. ہاں, دماغ کے اندر بت ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور کچھ کا اللہ بھی دماغ کے اندر ہے. یہ میں اپنے سے نہیں کہہ رہا, قرآن کی آیت ہے. پڑھوں آیت؟ بولو, پڑھنے لگا ہوں آیت, پریشان نہ ہو جانا. اللہ قرآن میں کہتا ہے, افمن اتخذ نفسہ الہہ, کچھ لوگ ایسے
ऐसे हैं जिन्होंने अपने नफ्सों को अपना अल्लाह बनाया हुआ है। अपने दिमाग को ही अपना बोलो अल्लाह बनाया है, यानी बुत सामने नहीं रखा। अल्लाह अल्लाह करते हैं, लेकिन वो तस्दीक वाले अल्लाह 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 नहीं कर रहे, दिमाग वाले अल्लाह को अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। कुरान जरा खोल के बताइए कौन है, कौन है जिन्होंने अल्लाह खुद से बनाया है? पढ़ूं आयत, और आयत पढ़ने लगा। अल्लाह कुरान में कहता है इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबन मिन दूनिल्लाह। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने मौलवियों को अपना रब माना हुआ है। ये कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम। अहबार कहते हैं यहूदियों के जो आलिम थे उनको अहबार कहते हैं, और रुहबान जो उस जमाने में राहिब थे वो भी आलिम थे। कुरान कहता है कुछ लोगों ने उन्हें अपना रब माना हुआ है उन मौलवियों को, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर। ये जगह है वैसे जन्नत, नाम जो दर पैंतन है। हाँ, लेकिन ये अगली मजलिसों में तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारा मतमाए नजर जन्नत नहीं है। समझ आ रही है? हाँ, और कुरान से ही बताऊंगा। तो चलो, अगर दिल हो तो जन्नत से आगे चले। थक गए तो छोड़ दूंगी, सर नहीं हिलाना। है कुरान क्या कहता है कि उन्होंने अपने मौलवियों को अरबाब रब बनाया मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़ के उन्हें। ये इसकी तफसीर जो है ना, ये आपके मौक़िफ़ की सबसे बड़ी दलील है, और अपने से बयान नहीं करने लगा। तकरीबन चलो, वैसे तो बहुत सारी तफासिर में है, लेकिन वसाइल शिया ये वो किताब है जिससे तुम ये मुज्तहिदीन हदीसें लेके फतवे देते हैं। इसमें से हदीस पढ़ने लगा हूँ, इस आयत की तफसीर। मेरे मौला के बारगाह में बंदा आया, मौला अल्लाह कुरान में कह रहा है इन्होंने अपने मौलवियों को अपना रब बनाया है अल्लाह को छोड़ के। हुजूर हमने सुना तो नहीं कि किसी ने भी मौलवी को रब कहा हो, हमने तो नहीं सुना तारीख में कभी किसी ने, यहूदी ईसाइयों ने, किसी ने भी अपने उलमा को रब कहा हो, सुना हमने नहीं। लेकिन मौला कुरान में आयत तो है तो ये चक्कर क्या है? फरमाया मौला ने इन्नहुम लम यत्तखज़ूहुम आलिहतन अन्नहुम अहल्लु मा हर्रमल्लाह फअख़ज़ू मिनहुम व हर्रमू मा अहल्लल्लाह फअख़ज़ू बिहिम फ़कानू अरबाबन मिन दूनिल्लाह। मौला ने फरमाया मौलवियों की इतनी औकात कहाँ थी कि वो अपने आप को रब कहते। मानना ही नहीं था। मौलवी आज कोई कहे जी मैं रब हूँ, गरीब से गरीब बंदा कहेगा तेरी औकात रब बनने की, पला हमारे चंदे से है। तू रब कैसे होगा? मौला ने फरमाया उनकी औकात भी नहीं थी कि वो अपने आप को रब कहते, और अगर वो रब कहते कोई उन्हें रब मानता भी नहीं। अब चुप नहीं रहना, मैं मौला का जुमला पढ़ने लगा हूँ। मौला ने फरमाया अल्लाह ने कुरान में कहा है कि उन्हें वो रब मानते थे, हालांकि वो अपने आप को रब नहीं कहते थे, ना कोई उन्हें रब कहता था। तो मौला फिर ये अल्लाह जो कुरान में कह रहा है क्या कह रहा है? फरमाया
मौलवियों ने अल्लाह के हराम को हलाल कर दिया और हलाल को हराम कर दिया, हलाल को हराम किया, हराम को हलाल किया, लोगों ने उनकी तकलीफ कर ली। मौला ने फरमाया मौलवी ने अल्लाह के हराम को हलाल किया, हलाल को हराम कर दिया, बंदों ने उनकी मान ली। अल्लाह कहता है यही तो रब होना है। तवज्जो तवज्जो, एक एक लफ्ज का मैं ज़ामिन। मैंने मिंबर पे कभी भी मासूम के कौल के सिवा कोई बात ही नहीं की। मौला ने क्या फरमाया कि उन्होंने उनकी तकलीद की, उनकी बात पे अमल किया। अल्लाह कुरान में कहता है यही तो रब होता है, यानी जिसकी बात को दलील के बगैर माना जाए वो रब है, या जिसकी तकलीद की जाए वो रब है। गदीर के खुतबे में रसूल फरमा रहे हैं और लोगों फक़ल्लिदू अलियन, अली की तकलीद किया करो। समझ आ रही है? हाँ, कुरान की आयत है, इनकार नहीं कर सकता कोई। और वक्त हुआ ना तो इंशाल्लाह एक पूरी मजलिस रब पे पढ़ूंगा कि ये रब क्या होता है। समझ आ रही है? हाँ, और ज़माना पता नहीं पागल हुआ है किन चक्करों में। ये असल वजह है कि सारा दीन दिमाग से लिया जा रहा है। सलमान वो बनता है जो 10वें दर्जा ईमान पे पहुंच के भी अली से पूछे बता तू क्या है। नहीं, मुझे बताओ ये बशर में सलमान से ज्यादा कोई अली को जानता है? बोलो, जो चुप बैठे हो, किसी गलत फहमी में तो नहीं हो? तो बोलो, कोई नहीं जानता ना है? मस्जिद में बैठे थे असहाब, एक शख्स आया, सलमान से पूछता है अतारिफ अलियन, अली को जानते हो? कहता है नहीं जानता। और यार मैं बड़ी दूर से आया हूँ, अली बादशाह से मिलना है, तू जानता है? कहता नहीं जानता। बहरहाल वो मौला की बारगाह में पहुंच गया, फिर रसूल की बारगाह में है। हुजूर एक शिकायत है। हाँ क्या है? हुजूर ये सलमान, आपने फरमाया मिन्ना अहलल बैत, हुजूर आपने फरमाया है तो हक है, लेकिन देखे ना सच ही नहीं बोलता। हाँ क्या हुआ? हुजूर मैंने इससे पूछा अली बादशाह को जानते हो? कहता नहीं, ढूंढने में मुझे बड़ा टाइम लगा है, और जब मैं मिला वो पता चला ये तो जानता है, इसने बताया ही नहीं। हुजूर ने सलमान तूने सच क्यों नहीं बोला? तू नहीं जानता है? हुजूर ये कमला हो गया है, मैं उसे कैसे जान सकता हूँ? मन अरफ़हुल्लाह, जिसे सिर्फ अल्लाह जानता है।
रब इन्होंने अपने नफ्सों को बनाया, अपने मौलवियों को बनाया। यही बुत परस्ती है। समझ आ रही है? हाँ, ये जमाने को पता ही नहीं कुरान कहता क्या है, पता ही नहीं खुदा। उसकी वजह ये है, और आप देख लो 73 फिरके, हर फिरका अपना दीन कुरान से साबित कर रहा है। हर फिरका है दलील कुरान से दे रहा है, और सबको अपना अपना फिरका कुरान के मुताबिक सच्चा नजर आता है। जमाना परेशान है कि दलील सारे कुरान से दे रहे हैं, और जिसकी सुनो वो सच्चाई लग रहा है? ये अल्लाह ने कुरान भेजा ही इसीलिए था कि शैतान भी अपने मकर पूरे कर ले, और रहमान भी अपने चारों पूरे कर ले। हाँ, लेकिन याद रखो कुरान कहता है युज़िल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। इसी कुरान को पढ़ के बहुत से लोग गुमराह होंगे, और बहुत से लोग हिदायत पा लेंगे। जब कुरान खुद कुरान कह रहा है कि लोगों किसी धोखे में ना रहना, मुझे पढ़ के गुमराह भी हो सकते हो। कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। जब खुद कुरान कह रहा है कि मुझे पढ़ के गुमराह भी हो सकते हो, तो फिर पढ़ने वाले को सोचना चाहिए ना, जो किताब खुद यकीन नहीं दिला रही, समझ आ रही है? जिसे खुद यकीन नहीं, उससे हिदायत कैसे लेनी है? हिदायत लेनी है तो उस यकीन वाले से लेनी है जो मिंबर कूफा पे कह रहा था, लौ कुशफल क़िताओ लमस्तबतु यकीना, पर्दे हट भी जाए मेरे यकीन में कोई फर्क नहीं आएगा। अल्लाह अकबर। बस ज्यादा मैंने पढ़ दिया। जब तक मारिफत ना हो तब तक हर अमल इंसान को गुमराह करेगा। खुदा गवाह है, अगर अल्लाह की मारिफत जमाने को होती तो कभी भी अली की बेटियां मदीने से न जाती। अल्लाह अकबर। मैंने कह दिया, आपने सुन लिया। अल्लाह ना करे किसी को वतन छोड़ना पड़े। तुम में अगर कोई ऐसा हो ना जिसे कभी वतन छोड़ना पड़ा हो, उसे पता होगा कि वतन छोड़ना कितना मुश्किल है। और फिर आम वतन, वो मदीना जिसकी गलियों में हुसैन की यादें हैं। मैंने एक बुजुर्ग बात से सुना था, वो फरमाते थे 28 रजब की रात एक मर्तबा हुसैन ने मदीने की गलियों को देखा। अल्लाह अकबर। ये एक महीना पहले, 20-22 दिन पहले, 20-22 दिन पहले की बात है कि यही मदीना था और हुसैन दोश रिसालत पे सवार था और मदीने की एक एक गली में रसूल हुसैन को लेके गया था। एक एक गली में, तारीख में मैंने पढ़ा, एक एक गली में। जिस गली में भी गया ना,
تو ہر صحابی نے دیکھ کے کہا حسین تیری سواری کتنی خوبصورت ہے. جس نے بھی کہا نا حسین تیری سواری کتنی خوبصورت ہے, کتنی اچھی ہے تیری سواری, اللہ اکبر, کچھ سوچ کے رسول نے کہا سواری کو نہ کہو, کہو سوار کتنا خوبصورت ہے. اللہ اکبر. 28 رجب کی رات, یہ تیاری کے موسم ہے, محرم کے شروع ایام میں تیاری پڑی جاتی ہے. بس ذہن میں یہ رکھو کہ 28 رجب کی رات میرے آقا نے جب اعلان کیا نا, بنی ہاشم کی حویلی تھی, بہت بڑی حویلی تھی جس میں 40 گھر تھے. صحن میں سب کو جمع کر کے کہا کہ بت پرستی اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک ہم مدینہ نہ چھوڑیں. اللہ اکبر. ذاکرین پڑھتے ہیں کہ حسین بادشاہ نے غازی سے فرمایا فہرست بنا. میں نے زندگی میں کبھی فہرست نہیں پڑھی, میں نے کبھی نہیں پڑھا کہ حسین نے نام لکھائے. اللہ اکبر. بڑی دفعہ مجھے لوگوں نے کہا بھی ہے کہ یہ رواج ہے, پڑھا جاتا ہے, تو میں نے کہا مجھے معاف کرنا, میں اس لیے فہرست نہیں پڑھ سکتا, میں سید ہوں. کس کس کا نام لے کے کہوں, لکھا اسیرہ شام. اللہ اکبر. غازی نے بھی جب نام لکھے تھے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے لکھے تھے. بس تیاری ہو گئی, سارے تیار ہو گئے. صرف ایک جملہ کہنے لگا ہوں. کل میں نے بتایا تھا کہ کربلا یہ ایک دم نہیں ہوا, یہ عالم زر سے اس کی خدائی خریدی تھی. سارے بنی ہاشم عالمت الغیب تھے, بنی ہاشم کے بچے بھی عالم الغیب تھے, چھوٹی چھوٹی شہزادیاں بھی عالمت الغیب تھی, بلکہ غیب تو ان کے ہاتھ میں تھا, چاہتی تو بدل دیتی, لیکن اس کی خدائی کی قیمت ہے. اللہ اکبر. تو یہ 28 رجب وہ ایک دم نہیں چلے, بلکہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کئی مہینے پہلے سے تیاری شروع کر لی تھی. ہر کسی نے مختلف انداز میں تیاری شروع کی تھی. میں نے دیکھا ہے علی اکبر کی پاک اماں نے کئی مہینے پہلے سے علی اکبر کے جوڑے تیار کیے تھے. اللہ. 18 سال کا جوان تھا نا, اور 18 سال کا جوان ماں کے دل میں حسرت تو تھی نا, تو بڑی تیاری کی تھی. میں جان کے رک رک کے پڑھ رہا ہوں. ایک لفظ ہے مشکل, سوچ رہا ہوں کیسے ادا کروں. سب نے بڑی تیاری کی. شہزادہ قاسم کی پاک اماں نے بڑی تیاری کی. اللہ اکبر. ہر بی بی نے تیاری کی ہے, لیکن میں نے کتابوں میں دیکھا ہے سب سے زیادہ تیاری شبیر کی بیمار بیٹی نے کی. اللہ. میں نے کہہ دیا, تو نے سن لیا. مضمون پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ان دنوں میں. ان دنوں میں صرف ذہن میں یہ رکھا کرو کہ سیدہ آئی ہوئی ہے, پتہ نہیں کہاں ہے. سنتے رہتے ہو کہ خون رونے والا بھی آتا ہے اور عزاداروں میں کہیں بیٹھا ہوتا ہے. اسی لیے میں کبھی بیٹھ کے نہیں پڑھتا, میں کھڑے ہو کے پڑھتا ہوں. ایسا نہ ہو میں منبر پہ بیٹھ جاؤں اور خون رونے والا زمین پہ بیٹھا ہو. اللہ اکبر. اس لیے زیادہ مضمون نہیں پڑھنا پڑتا, بس ذہن بناؤ
मासूमा ने की है। अल्लाह अकबर। पता है कैसी तैयारी की है बीबी ने, शहजादी ने? जानते हो ना कि बनी हाशिम ये अल्लाह का खानदान, आल अल्लाह जो है। बनी हाशिम मदीने में किसी की शादी में नहीं जाते थे। मदीने में किसी की शादी अगर होती भी थी ना तो लोग आके घर आके जो सदका लेना होता था आले मोहम्मद से, वो दुल्हा और दुल्हन घर आते थे और उन्हें सदका अता कर देते थे, वो चले जाते थे। शादियों में शरीक नहीं होते थे, कभी कभी किसी वजह से होते थे बनी हाशिम में। और मस्तूरात तो कभी शादियों में नहीं जाती थी। मैंने कह दिया तूने सुन लिया। जो सैयद बैठे हो वो जानते हैं आज से 80-90 साल पहले के सादात भी उम्मतियों की शादियों में मस्तूरात नहीं जाती थी, और बनी हाशिम तो जाते ही नहीं थे। अब अगर मेरा ये जुमला सुन लो, समझ लो, तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन जो बीमार बेटी है ना मजलूम करबला की, इस बीबी की सहेलियां थी मदीने में, कमसिन सहेलियां। उनके सहेलियों में से किसी के भाई की शादी होती ना तो बाबे के पास आके कहती, बाबा अगर इजाजत हो मेरी सहेली के भाई की शादी है, बाबा इजाजत हो गाजी को कह मदीने में पर्दा करवाए, मेरी सहेली के भाई की शादी है, मैंने शादी में जाना है। इतना ही काफी होगा। गाजी पर्दा बनाता मदीने में, अल हिजाब की आवाजें बुलंद होती, बीमार मदीना शादी में जाती। जब वापस आने लगती ना तो अपनी कमसिन सहेली को कहती, जानती हो ना हम किसी की शादियों में नहीं जाते, मैं तेरे भाई की शादी में आई हूँ, ये मेरा उधार है। जब मेरे अकबर की शादी हो याद रखना, तुमने मेरे अली अकबर की शादी में जरूर रोते भी आओ, दुआ मांगते आओ, इनका बदला लेने वाला जल्दी आए। अल्लाह अकबर। इसी तरह हक बनता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बीबी फरमाती, जब मेरे अली अकबर की शादी हो जैसे ही 27 रजब को ऐलान हुआ ना कि कुछ करना है, करीब आई, चचा मेरी सहेलियों को बुला दे। अल्लाह अकबर। बीबी की सारी मदीने की सहेलियां आई, बीबी के करीब जमीन पर बैठी हुई है। बीबी फरमाती है, याद है ना मैं तुम्हारे भाइयों की शादी में आई थी, हम जा रहे सफर में, मेरा वीर अली अकबर भी साथ है, सुना है कि सफर में मेरे भाई अकबर की बारात होगी, सुना है मेरे भाभी ने मेरे अकबर वीर की शादी का प्रोग्राम बनाया है। कहती है, सुना है मेरे वीर अली अकबर की बारात ने शाम जाना है। इशारा मेरा समझ जाओ तो आखिरी लफ्ज है। अपनी सहेलियों से फरमाया, तुमने मेरे वीर की शादी में आना है, सफर में होगी शादी, परेशान ना होना, मैं अपने चचा गाजी को भेजूंगी, तुम्हें बड़ी इज्जत से लेके आएगा, तुम्हारा बड़ा ख्याल रखेगा, खूबसूरत सवारियां होगी, तुम्हें साथ ले भी आएगा, वापस छोड़ के भी आएगा। अब जिसने मातम करना है, यही बात सहेलियों से कर रही थी। उधर फेहरिस्त खत्म हुई, जब सारे नाम पड़े तो बीमार मदीना का नाम नहीं था। अब सहने बनी हाशिम में सख्ता तारी था कि कौन जाके
अमल है, मैं हर साल यकम मुहर्रम को कहता हूँ, कल नहीं बता सका आज बताने लगा हूँ। ये तो जानते हो ना कि जब चाबियां दे के सारे चले गए, रात का वक्त था, सारे चले गए, तो बीमार मदीना ने 40 दरवाजे वालों हवेली को देखा। जरा तसव्वुर कर, 4-5 साल की शहजादी, वही हवेली जहां कभी अली अकबर गाजी के बाहों में बाहें डाल के, इधर कासम की बाहों में बाहें डाल के वहां चहल कदमी करते थे, आज वो हवेली खाली नजर आ रही है। 40 दरवाजों पे ताले हैं। मुझे ईमान से बता, 5 साल की शहजादी के दिल पे क्या गुजरी होगी? मुहर्रम के आमाल हैं, जब चांद नजर आता है हुक्म है एक दूसरे को गले मिलो और रो के कहो हुसैन के उजड़ जाने के बड़े अरमान हैं। लोगों ने लिखा है फलान पढ़ो, फलान अमल करो, फलान अमल करो। मैं नहीं कहता, अज़ादार को बताने की जरूरत ही नहीं होती कि मुहर्रम में क्या आमाल करने हैं। जिसके पास ये वाला अमल है उसके लिए किसी और अमल की क्या जरूरत है? अल्लाह अकबर। लेकिन मैं सैयद हो के एक अमल बताने लगा हूं, आज रात करना। तुम्हें जाकर के पढ़ने की फिर जरूरत नहीं रहेगी। हर घर में छोटी बच्चियां होती हैं, हर घर में होती है ना। आज रात जब मगरिब का वक्त करीब होगा, अपने घर वालों को शहर में जमा करना, अपने घर के कमरे के ताले लगा देना, ताले लगा के छोटी बच्ची को शहर में बिठा देना, उसकी झोली में ताले की चाबियां डाल देना और एक मर्तबा सारे घर वाले घर से बाहर चले जाना। जब बच्ची रो रो के पूछे कहाँ जा रहे हो, तो कहना शबीर की सुन्नत, हम सफर पे जा रहे हैं, तूने घर में रहना है। अल्लाह अकबर, यकीनन तसव्वुर करो ना, वो बच्ची पे दिल पे क्या गुजरी होगी। क्या वो बच्ची खामोश रहेगी? ऊंची आवाज में रोएगी। बाप भाई के दिल में मोहब्बत होती है, लेकिन खुदा का वास्ता है, हुसैन का वास्ता है, घरों से बाहर जाना। बच्ची जितना भी रोए वापस ना आना। अल्लाह अकबर। जब रो जाए ना अच्छी तरह, एक मर्तबा मदीने की तरफ देख के कहना, बीबी तेरे घर में रहने के बड़े अरमान हैं। अल्लाह अकबर। बस एक ही लफ्ज, आखिरी जुमला, आखिरी जुमला। जब कहा ना इस शहजादी ने नहीं जाना, जानते हो ना कितना अपने भाई अली अकबर से प्यार था, जिसे देख के जीती थी। हाय हाय। खुसूसन जो मेरी माएँ बहनें सुन रही है ना, छोटी छोटी औलाद वालियों, ये तुम्हारे हिस्से का मसाइब है। और जिन भाइयों की छोटी बहनें हैं ना, बच्चों तुम्हारी छोटी बहनें हैं, तुम्हारे लिए ये जुमला है। जानते हो कितना प्यार था? हर नमाज के वक्त शहजादी अली अकबर के चेहरे को देखती थी। अल्लाह अकबर। कहती थी मेरी इबादत यही है कि तुझे देखती रहूं, मेरी सांसें चलती है तेरे चेहरे से, तेरे बगैर मैं रह नहीं सकती। और जब पता चला ना इसने नहीं जाना, अब बनी हाशम के सहन में सकता था कि शहजादी को बताए कौन कि तूने नहीं जाना। कभी गाजी शब्बीर को देखते हैं, कभी शब्बीर गाजी को देखते हैं, कदमों में हाथ रख के कहता है मौला मेरी जुर्रत नहीं, मुर्शदादी है, मैं तो तेरी कनीज का बेटा हूँ, मैं कैसे जाके कहूँ। अल्लाह जाने
हुसैन तुझे कौन समझ सकता है, खुदा की खुदाई में तू वहदहू ला शरीक है, तुझ जैसा कोई है ही नहीं। जब किसी में हिम्मत नहीं पड़ी ना, देख के कहते अकबर तू मेरे नाने की शबीह है। अल्लाह अकबर, करीबा, अब करीब आया है अली अकबर। मजलूम रो के कहते हैं अकबर वो चाहता है, तू से जाके बता कि तूने नहीं जाना। मातम कर, तेरे मजहब में मातम जायज है, बस आखिरी लफ्ज तू जा, उसे कह दे कि अल्लाह जाने वो क्यों नहीं चाहता कि तू साथ चले। ये कोई बीमारी बहाना नहीं, इसमें बहुत से राज है कि क्यों नहीं लेके गए। बस अली अकबर आगे बढ़ा। मैं अपने लफ्जों में कहता हूँ, पहुंचा उसी वक्त जब वो सहेलियों को कह रही थी हमने जाना है, मेरे अकबर की शादी है। और देखो मैंने 1 साल हो गए अपने अली अकबर भाई की शादी की तैयारी की है। ये मैंने सेहरे बनाए हैं अली अकबर के लिए, ये गाने बनाए हैं अली अकबर के लिए, ये जोड़े सब मैंने बनवाए हैं अपने भाई के लिए, और तुम सब ने आना है। अल्लाहु अकबर। जब अकबर ने ये सुना, अब सोच रहा है कैसे कहूं कि तूने नहीं जाना। अली अकबर ने कहा कुछ नहीं। अल्लाह अकबर। जैसे ही करीब आया ना, शहजादा जमीन पे बैठ गया, खाक पे बैठा। जैसे ही खाक पे बैठा ना, तड़प के उठिया कि तेरे जैसा भाई खाक पे बैठ जाए, मैं मर न जाऊं। अल्लाह अकबर, उठ आके तख्त पे बैठ, अभी हमारे खाक पे बैठने के मौसम आए नहीं। तख्त पे बैठ। अकबर जमीन पे बैठा हुआ। भैया क्यों आया, कोई हुक्म है? चाहता है बोले, फिर सोचता है क्या बोले। अकबर ने कहा कुछ नहीं, बस अकबर ने रोना शुरू किया। आखिरी लफ्ज जिसने मातम करना है, अली अकबर